नाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्वदिव्यरूपधारि नटवरवेषिणं गोधूलिधूसरतनु शिखिपुच्छधारिणं कटितटे पीतधटी वनमालवेष्टितं धनञ्जय पंडितेन कृष्णप्रेमदर्शितं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करी चरण वंदन जा हईते विघ्ननाशभीष्टपूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दुर्गमे पतिमिन्दस्य स्खलदपादगतेर्मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तवलं वल। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न आने। भक्त चरित नित नेम सो कहे सुनै जो कोई मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभ ते ही हो। भक्त गोष्ठी सहिते गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभः। श्री श्री भक्तमाल ग्रंथः द्वितीय खंडः। रामानुज पद्धति प्रताप अवनी अमृत हे अनुसरियो देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद तैश्च राघवानंद भये भक्तन कोमानंद। पत्रावलंब पृथ्वी करिबो काशी स्थाय चारि वरन आश्रम सबहि को भक्ति दृढ़ाय। तिनके रामानंद प्रकट
विश्वमंगल जिन्नव पुधरियो रामानुज पद्धति प्रताप अवनी अमृत हे अनुसरियो। करुणा वरुणालय सर्वावतार सार शिरोमणि कलिजुग पावन अवतार परम करुणा घन विग्रह प्रेमदाता भक्तवत्सल भक्त प्राणधन पतित पावन श्रीमनित्यानंद प्रभुर श्री श्री श्रीमन महाप्रभु श्री श्री राधा रमन लाल जीर गुरु महाराज जीर समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंदेर अशेष कृपानुकंपाय आम्रा वैष्णव आचार्य श्री श्री नाभाजी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथेर द्वितीय खंडेर 35 छप्पाए नाभाजी वर्णन करছেন चतुर्महंतेर कथा। सर्वप्रथम बोलছেন रामानुज पद्धति प्रताप। ये जे देवाचार्य हरियानंद आचार्य राघवानंद आचार्य एवं श्री रामानंद आचार्य ये चारजनेर कथा जे बोलছেন एनारा रामानुज आचार्येर की ग्रहण करेছেন बोलছেন पद्धति प्रताप अवनी अमृत सो अनुसरियो। रामानुज आचार्य जीर पद्धति के विचार के अनुसरण करेছেন। আগেও আমরা শ্রবণ করে এসেছি रामानुज आचार्य जीर तत्व हलो विशिष्टाद्वैत तत्व एटाई स्थापन करेছেন। आचार्यगण এইটাই आश्रय करेছেন किन्तु श्री सम्प्रदायेर दुटा धारा हये गेছে। प्रथम धारा जे आश्रय करेছেন श्री रामानुज आचार्य उपास्य हलो लक्ष्मी नारायण विधि मार्ग विधि प्रधान আমরা শ্রবণ করে এসেছি विधि प्रधान নীলাচলে এসেও উনি विधि प्रधानই করেছেন। নীলাচলের পাণ্ডারা কোনো বিচার জানেন না সদাচার জানেন না বলে উনাদেরকে সেবার থেকে নিষ্কাশিত করে সেবা নিজের হাতে গ্রহণ করেন विधि प्रधान। আর ইষ্টদেব হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ। কিন্তু এই রামানুজ আচার্যজির সম্প্রদায়ের শ্রী সম্প্রদায়ের আরেকটা ধারা বেরিয়ে গেছে। রাঘবানন্দ পর্যন্ত এই ধারাই চলে এসেছে। রাঘবানন্দ আচার্যের যে শিষ্য রামানন্দ আচার্য ইনি হলেন সাক্ষাৎ শ্রী রামের অবতার। এই রামানন্দ আচার্য আগমন করে উনি আলাদা ভাষ্য লিখলেন, ইষ্টদেব আলাদা করলেন। শ্রী সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব ছিল লক্ষ্মীনারায়ণজি, কিন্তু রামানন্দ আচার্যজিও কি করলেন, শ্রীরাম এবং সীতা এই ইষ্টদেব সাকেত বিহারী প্রভু। আগে নারায়ণের মন্ত্র ছিল, রামানন্দ আচার্য ইনি আচার্য স্বয়ং রামের অবতার, কিছুই করতে পারেন। যেরকম গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীমন মহাপ্রভু গ্রহণ করেছেন, গোলক বিহারী যুগল কিশোর মিলিত মূরতি শ্রীমন মহাপ্রভু। তো
তাই ইনি শ্রীরাম মন্ত্র, সীতা দেবীর মন্ত্র, এই মন্ত্র গ্রহণ করলেন, ভাষ্য লিখলেন, আনন্দ ভাষ্য। তাই দুটা ধারা বেরিয়ে গেল। ওই জন্য নাভাজি বলছেন যে আচার্যগণ রামানুজ আচার্যজিউর পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন। রামানুজ পদ্ধতি প্রতাপ অবনি অমৃত হে অনুসরিও, পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন, ওনার তত্ত্বটাকে স্বীকার করলেন। প্রথমেই বলছেন দেবাচার্য, দ্বিতীয় মহামহিমা হরিয়ানন্দ দেবাচার্য। দেবাচার্য, এনার নাম হলো দেবাচার্য। এই দেবাচার্য শব্দের অর্থ কি? দেবতাদের যিনি আচার্য, মানে বৃহস্পতি। ইনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির মতো গুণশালী ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন। ভারত ভ্রমণ করেন। এই আচার্যগণ ভারত ভ্রমণ করে সংসার সমুদ্রে মগ্ন, সংসারকেই প্রধান মনে করেন। গৃহমেধিগণ সেই সংসারীদেরকে উদ্ধার করেন। এই দেবাচার্যজি ভ্রমণ করতে করতে কাশীতে যাচ্ছিলেন। মার্গে এক বৃহৎ গ্রাম, সেই গ্রামে বিশ্রাম নিলেন। এনার ভাগবত পাঠে বড় নিষ্ঠা ছিল। যেখানে যেতেন শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে। সে গ্রামে থেকে উনি শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করছেন, দশম স্কন্ধের পাঠ করছেন। কৃষ্ণ লীলা বর্ণন করতে করতে দামবন্ধন লীলা বর্ণন করছে। যমরাজ অর্জুন ভঞ্জন লীলা যখনই বর্ণন করলেন, কি আশ্চর্যের কথা! কৃষ্ণ যেরকম নলকুবর মণিগ্রীবকে উদ্ধার করেছিলেন, দুই বৃক্ষ ভগ্ন হয়েছিল, সেই দুই বৃক্ষ থেকে দুইজন দিব্য পুরুষ প্রকটিত হয়েছিলেন, দিব্য স্তুতি করেছিলেন কৃষ্ণের। শ্রীমদ্ ভাগবতী বর্ণন আছে, আমরা সবসময় শ্রবণ করি, তাই ওই লীলায় আমরা প্রবেশ করছি না। তদ্রূপ সেখানে একটা বড় বৃক্ষ ছিল, ওই লীলা বর্ণন করছেন। ওই লীলা শ্রবণেই ওই বড় বৃক্ষটা, বৃহৎ বৃক্ষটা মড় মড় শব্দ করতে করতে ভেঙে পড়ল সবাই সামনে। এক দিব্য পুরুষ প্রকটিত হলেন। আচার্য দেবাচার্য জিউকে প্রণাম করলেন, স্তুতি করলেন। বিমানে বসে স্বর্গ হয়ে যাচ্ছেন। বলে ওনারা কি করে বুঝলেন স্বর্গ হয়ে যাচ্ছেন? বলে স্বর্গে শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাজছে, স্তুতি করছেন সবাই। কৃষ্ণ ভক্ত যখন বৈকুণ্ঠে ধামে গমন করেন, স্বর্গ আদি অতিক্রমণ করে যান, তো দেবতারা আরতি আদি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেবতাদের কি কথা! স্বয়ং ব্রহ্মা আরতি করার জন্য তৎপর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই তো দেখলেন 7 দিন ধরে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণন আছে, আমরা সবসময় শ্রবণ করি। দিব্য স্বরূপ ধারণ করে বিমানে বসে স্বর্গাদি অতিক্রমণ করে ব্রহ্মলোক অতিক্রমণ করে বৈকুণ্ঠ লোকে যখন যাচ্ছেন, ব্রহ্মা বিস্মিত হলেন। এনার অপমৃত্যু হয়েছে না? সর্পদংশনে এনার মৃত্যু হয়েছে। আর শাস্ত্রে বর্ণন আছে, জলে ডুবে মরা, সাপে কেটে মরা, বজ্রাঘাতে মরা, ফাঁসি দিয়ে মরা, এসব অপমৃত্যু। গাড়ি চাপা খেয়ে মরা, এগুলো সব অপমৃত্যু। এদের উদ্ধার নাই, প্রেতজনি লাভ হয়, নরকে থাকতে হয়। মহাপাপ ছাড়া অপমৃত্যু হয় না। পরীক্ষিত মহারাজ সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। চলো প্রেতজনি লাভ না হোক, আবার পৃথিবীতে কোনো জনি লাভ হোক, চলো মনুষ্যজনি লাভ হোক,
তা তো কিছু হলো না, দিব্য স্বরূপ ধারণ করে বিমানে বসে আর বৈকুণ্ঠে যাচ্ছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের এত প্রভাব, বিচার করতে হবে তো। ব্রহ্ম সবাই সব ঋষিদেরকে ডাকলেন, সমস্ত শাস্ত্রদেরকে ডাকলেন, যত বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ সবাইকে ডাকলেন। ওই পাল্লার উপরে পাল্লায় করছে না, পাল্লা নয়, ওখানে যে তুলা শব্দ বলে তুলনা করছেন, মানে বিচার করছেন। সব শাস্ত্র বিচার করতে করতে সব লঘু হয়ে গেল, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। একসঙ্গে মেনিরে ভগবত রূপম, সব ঋষিরা একসঙ্গে বলতে লাগলেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত লৌকিক শাস্ত্র নয়, অলৌকিক শাস্ত্র, এবং সাক্ষাৎ শ্রীমন ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবত যে শ্রবণ করে, যে অধ্যয়ন করে, তার পরাগতি লাভ হবে। দেখুন, তার প্রমাণ দিচ্ছে, কলিযুগেরই কথা। পরীক্ষিত মহারাজের এই কথাও কলিযুগে। কেউ মনে করতে পারেন যে ওনারা সবাই পার্ষদ, কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। এটাই তো হয়। আমাদের সন্দেহটা কোথা থেকে উৎপন্ন, কোথায় উৎপন্ন হয়? এখানে উৎপন্ন হয়ে যায়। কোনো আচার্যপাদের আচরণ যখন দেখি, তখন আমরা পরস্পর বলি ওনারা পার্ষদ ছিলেন, তাই করতে পেরেছেন। অসম্ভব ওনারা কিছু করেন নাই, যেটা সম্ভব, মানবের দ্বারাও সম্ভব, সেইটাই করেছেন। ওই স্তরে গেলেই একমাত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে পাওয়া যাবে। আচার্যগণ এইটাই আচরণ করে গেছেন, অসম্ভব কিছু করে যান নাই তিনারা। যেগুলো অলৌকিক কিছু দেখিয়েছেন সেটা আলাদা কথা, কিন্তু যেটা আচরণ করে সাধন দেখিয়ে গেছেন, এটা জীবের জন্য দেখিয়ে গেছেন, আর কিছু না। শ্রীমদ্ ভাগবত তো অলৌকিক হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোক থেকে শেষ শ্লোক পর্যন্ত বিচার করুন। আমরা পূর্ণ অন্তিম শ্লোকে যাব। সুতমুনি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের স্তুতি করছেন, সেই শ্লোকে যাব। শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণ অমলম যদ বৈষ্ণবানাম প্রিয়ম যস্মিন পারমহংসমেকমমলম জ্ঞানম পরম গীয়তে তত্র জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সহিতম নৈষ্কর্মম আবিষ্কৃতম তদ শৃণ্বন বিপঠন বিচারণ পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেত নর। এই বিষয়টা, তৎ শৃণ্বন বিপঠন বিচারণো পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেত নর। কি বলছেন এখানে? কেউ যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, পূর্ণ শ্রদ্ধাবান হয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করে, বিচার করে, কীর্তন করে, সে অবশ্যই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে, গোলক ধামে সেবা লাভ করবে। এতে কোনো সন্দেহ নাই, কোনো সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণ বলছেন এই সংসার রূপী সমুদ্রের সেতু হলো এই শ্রীমদ্ ভাগবত। সমুদ্রকে পার করতে গেলে কি করতে হয়? এক জাহাজে বসতে হবে, না হলে সেতুর দ্বারা পার হতে হবে। জাহাজে ভয় আছে, সেতুতে ভয় নাই। ঘূর্ণিপাক আছে সেই সমুদ্রের মধ্যে, তার মধ্যে যদি পড়ে যাওয়া হয়, নিজেও মরবো আর জাহাজও ডুবে মরবে। কিন্তু সেতুতে কোনো ভয় নাই। সেই সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় তিমি মাছ আছে, জাহাজকে পর্যন্ত চুরচুর করে দেয় লেজের আঘাতে, বিশাল।
আটকায় তাদের। এই সংসার রূপী সমুদ্রেও বড় বড় তিমিমাছ আছে, জাহাজে ভয় আছে, সেতুতে ভয় নাই। পদ্মপুরাণ বলছেন তমাদি দেবম করুণা নিদানম তমাল বরণম সুহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভাগবতো স্বরূপম। ই বলছেন অপার সংসার, সংসারকে পার করা যায় না। ভগবান নিজে বলেছে মম মায়া দূরত্বয়া। কেউ যদি নিজের চেষ্টায় মায়াকে অতিক্রমণ করতে চায় পারবে না। ভগবত কৃপা সাপেক্ষ। ভাগবত এবং ভগবত এই দুইজনের কৃপা অবশ্যই প্রয়োজন। আর ভগবানের কৃপাটা ভাগবত রূপী পাত্র হয়ে আগমন করে, সিধা সিধি আসে না। কেউ যদি মনে করে সিধা ভগবানের কৃপাটা লাভ করব কোনোদিন, বিন গুরু ভবনিধি তরই না কই, শঙ্কর বিরিঞ্চি সম হই। বিনা গুরুদেবে ভবনিধি কেউ পার করতে পারবে না। যতই চেষ্টা করুন, সাঁতার কাটে পার করবেন এই সমুদ্রকে? অসম্ভব। জাহাজে ভয় আছে, তার মধ্যে আবার সাঁতার কেটে? আশাই নাই কোনো। শ্রীমদ্ ভাগবত হলো সংসার রূপী সমুদ্রকে পার করার জন্য, বা সংসার রূপী সমুদ্রের মানে এই সংসারের সমুদ্র থেকে সেই বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত, যুগল কিশোরের সেবা পর্যন্ত, এটা হলো একটা সেতু। বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। ঠাকুর মহাশয় বলছে সব শাস্ত্র বিচার করতে হবে, কিন্তু কিরকম বিচার করতে হবে? বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে আবার মুশকিল আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতটাকে সামনে রাখতে হবে, মস্তকে রাখতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতকে গুরু করে রাখতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবত গুরু, যেটা শ্রীমদ্ ভাগবত স্বীকার করছেন, অন্য পুরাণের কথা, অন্য বেদের কথা, সেটাই আশ্রয় করব। ভাগবত মেন। শ্রীমান মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন, ঠাকুর মহাশয় সিধা সিধি বলছেন বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। আর পদ্মপুরাণ বলছেন অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভাগবত স্বরূপম। সাক্ষাৎ ভগবান কলিযুগে প্রকটিত কেন হয়েছেন? এই জীবকে উদ্ধার করার জন্য। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে যখন দামবন্ধন লীলা শ্রবণ করল, সে বৃক্ষরূপে কোনো অপরাধে বৃক্ষস্বরূপ বৃক্ষজনী লাভ হয়েছিল, কিন্তু মহাত্মার দর্শনে এবং মহাত্মার মুখে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী অমৃত শ্রবণে তার কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল, দিব্য স্বরূপ ধারণ করলেন এবং বিমানে বসে স্বর্গাদি অতিক্রমণ করে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। এই প্রকার দেবাচার্যজিও ভ্রমণ করেন, জীবকে উদ্ধার করেন। এরপরে বলছেন জি হরিজানন্দাচার্যজি, এনাকে নাভাজি বলছেন যে দ্বিতীয় মহামহিমা হরিয়ানন্দজি। দ্বিতীয় মহামহিমা মানে দেবাচার্য হয়ে গেলেন বৃহস্পতি, আর দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা বলছেন ইনিও এই হরিজানন্দ আচার্যজিও। দেবাচার্য দেবতাদের আচার্য গুরু বৃহস্পতির মতো মহিমাশালী ছিলেন। মহিমায় পূর্ণ শাস্ত্র জ্ঞান অধ্যয়ন, সেরকম ভক্তিমান পরমানন্দ। পরমানন্দ কন্দ শ্রী হরিচরণে অগাধ অহেতুক প্রেম। নিয়ম ভ্রমণ করেন, ভ্রমণ করতে করতে পুরী ধামে যান। প্রেমে বশীভূত জগন্নাথ, প্রেমের ঠাকুর জগন্নাথ।
প্রেমের ঠাকুর জগন্নাথ। রথযাত্রা, গতকাল আমরা রথযাত্রার মহিমা কিঞ্চিৎ শ্রবণ করেছি। রথযাত্রা হচ্ছে আচার্য হরিজানন্দ জিউ সে রথযাত্রায় জগন্নাথ জিউর দর্শন করছেন। রথ বহুদূর গেল, হঠাৎ হঠাৎ রথ শান্ত হয়ে গেল। রথ আর কোনো রকমে যায় না। ভক্তরা, ব্রাহ্মণরা বহু চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এক পাও রথকে এক চুলো এদিক থেকে এদিক করতে পারলেন না। রাজা মদমত্ত হাতি নিয়ে আসলেন। মাউতরা অঙ্কুশের আঘাত করছে, বিকট শব্দ করছে হাতিরা, কিন্তু রথকে এক চুলো আঘাতে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, টানতে পারছে না। শ্রী হরিজানন্দজি দর্শন করছেন, করার পর সামনে আসলেন ভিড়ের থেকে। সে বিশাল, ওনার কায় ছিল, সুন্দর শরীর, দর্শন করে লোক মুগ্ধ হয়ে যেত, এমন রূপবান ছিলেন। সবাই দেখলেন তেজ সেরকম। সবাইকে বললেন যে আপনারা সবাই সরে যান। সবাই মানলেনও। রাজা সরে গেল, সব হাতিদেরকে সরিয়ে দিলেন, একলা শ্রী হরিজানন্দজি খালি রথের দড়িটা স্পর্শ করলেন, টানলেন না। এত কি ক্ষমতা, এত বিশাল আকাশচুম্বী রথ, কত ভারী রথ, একলা টেনে নিয়ে যাবেন? খালি স্পর্শ করলেন, রথ আপনি আপ চলতে লাগলো। এই প্রকার লীলা শ্রীমন মহাপ্রভুর আছে। রথ কোন রকমে চলে না। পান্ডারা বহু চেষ্টা করলেন, তাও কিচ্ছু হলো না। রাজা শক্তিশালী মদমত্ত হস্তিদেরকে নিয়ে আসলেন। হস্তিদের গলায় সে দড়ি বাঁধে, রথের রশ্মি বেঁধে আর টানা শুরু করলেন। শক্তিশালী হাতি মাউত উপরে বসে আর কুশের আঘাত করছে, বিকট শব্দ করছে, তাও কিন্তু রথকে টানতে পারছে। শ্রীমন মহাপ্রভু দর্শন করছেন পার্শ্বদেরকে নিয়ে। অনেক সময় এই দেখলেন, দর্শন করলেন জগন্নাথের লীলা। দর্শন করার পর রাজাকে বললেন সব সরিয়ে নিয়ে যাও। রাজা তো আজ্ঞা পালন করার জন্য তৎপর হয়ে আছে, প্রতাপরুদ্র। বলার সঙ্গে সঙ্গে সব হাতি সরিয়ে দিলেন। সব পার্শ্বদেরকে, প্রিয়জনদেরকে বললেন তোমরা সবাই রথের রশি ধরো। আর শ্রীমন মহাপ্রভু পিছনে রথে নিজের মস্তক লাগিয়ে আর ঠেলছেন। খালি পরশম করলেন, হর 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 করতে করতে সে গুন্ডিচা মন্দিরের সামনে যে উপনীত হয়ে গেলেন। কেন জগন্নাথ এই লীলাটা করলেন? দেখালেন শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রভাব এবং শ্রীমন মহাপ্রভুর পার্শ্বদের প্রভাব। কখনো কখনো দেখান। আর সেই হরিজানন্দ রূপে যে এক মহাভাগবত এই ভিড়ের মধ্যে আছে, জগন্নাথ সবাইকে পরিচয় দেওয়ার জন্য এই লীলা করলেন। কি সেখানে তার ভক্ত নয়? বলে সবাই ভক্ত। ভক্ত না হলে আবার জগন্নাথ দর্শনে কেন যাবেন? এত পরিশ্রম করে সবাই ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত দেবাচার হরিজানন্দাচার্যজি আছেন, এটা দেখাতে হবে। তো দেখানোর জন্য এই লীলা করলেন। খালি স্পর্শ মাত্র করলেন, হর 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 করে চলে গেল। সবাই বুঝতে পারলেন ইনি সাধারণ নন।
অলৌকিক প্রভাবিনা, জগন্নাথের প্রিয় পাত্র ইনি। পুরী ধামের অনেকে এনার চরণাশ্রয় করলেন, অনেকে চরণাশ্রয় করলেন। ওই জন্যই পদকর্তা বলছেন, চরণ কমল বন্দৌ কৃপালো হরিয়ানন্দ স্বামী, সর্বসুসীতারাম রহসি দশধা অনুগামী, বাল্মীকবর শুদ্ধ সত্য মাধুর্য রসালয়, দরসি রহসি অনাদি পূর্ব রসিকন কি চালয়, नीत सदाचारमयो रसिकताति अद्भुत गति जानिए, श्री जानकी वल्लभ कृपालहि शिष प्रति शिष्य बखानिए। এরপরে বর্ণন করছেন নাভাজি শ্রী রাঘবানন্দ আচার্য জিউর কথা। এই হরজানন্দ জিউর শিষ্য হলো এই রাঘবানন্দ আচার্য জিউ। নাভাজি বর্ণন করতে যেয়ে এই রাঘবানন্দ জিউর তুলনা করছেন মানদ, তৈশ্য রাঘবানন্দ ভয়ে ভক্তন কো মানদ। শ্রীমন মহাপ্রভু লীলায় একটা শ্লোক রচনা করেছেন, সেই শ্লোকের সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন কি, তৃণাদপি সুনীচেন তরুরূপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনিয়া সদা হরি। শ্রীমান মহাপ্রভুর এই শ্লোক উপদেশ সব বৈষ্ণবদেরকে কি বলেন, যে এই শ্লোক কণ্ঠে ধারণ করে রাখবে, ঠোঁটে নয়, কণ্ঠে। এই শ্লোকে সব সাধককে এই আচরণ করতে হবে, অহংকারে প্রভুকে পাওয়া যায় না। আর এই শ্লোক কি উপদেশ দিচ্ছেন, অহংকার শূন্য হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। অহংকারী তো কোনোদিন তৃণের থেকে হীন হতে পারবে না, বলবে আমি শ্রেষ্ঠ, আমি অধিকারী, আমাকে প্রণাম করো, আমাকে সম্মান করো, আমার গুণগান করো। এত শক্তি, তুমি অধিকারী, তুমি কি করে জানলে? তোমার পতন হবে না, তুমি কি করে জানলে? সব থেকে কীট থেকে অধম, সমস্ত জনির মধ্যে অধম এই পৃথিবীর সমস্ত জনি। মাতৃগর্ভে থাকতে হয়, কোনোদিন জীব চিন্তা করে না যে আমি যে মায়ের গর্ভে ছিলাম, কি ছিলাম, কোন অবস্থায় ছিলাম, এটা কেউ চিন্তা করে না। জন্ম হওয়ার পরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করে আর তুলে, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু উপদেশ দিচ্ছেন, তৃণাদপি সুনীচেন, বলে তৃণের থেকেও আরো অধম হতে হবে। ঘাসের উপরে চলে যায়, সবাই হাঁটে, পেশাব থেকে নিয়ে মলমূত্র ত্যাগ পর্যন্ত করে। ঘাস কোনোদিন উল্টা তাকে কোনো থাপ্পড় দেয়, বলে তুমি যেরকম আমিও সেরকম, আমার উপরে হাঁটলে কেন, কেন হাঁটলে? কোনোদিন বলে না। এই জন্য শ্রীমন মহাপ্রভু উপদেশ দিচ্ছেন, বলে তৃণের থেকে অধম হতে হবে। কেউ যদি মারে মারুক, কোনো যায় আসে না। হৃদ্য চৈতন্য দাস বাবার জীবনী, নবদ্বীপের বাতাসে কপিন উড়ে গেছে, দুষ্ট ব্রাহ্মণ বলছে তুমি জেনে শুনে আর কপিন ছেড়ে দিয়েছ, থাপ্পড় মারলেন। উনি বলছেন যেই অপরাধ করেছিলাম তার দণ্ড দিয়েছেন আপনি, অশেষ কৃপা, অগাধ কৃপা আপনার। এরকম বলে তৃণাদপি সুনীচেন, আর তরুরূপী সহিষ্ণু না,
তরু মানে বৃক্ষ, নিজের প্রয়োজনে আমরা বৃক্ষের পত্র ছেদন করি, শাখা ছেদন করি। সেই বৃক্ষে, সেই আম বৃক্ষে যখন ফল আসে, সেই বৃক্ষ কোনোদিন বলে না যে আমার আম তুমি খেও না, তুমি আমার উপরে অত্যাচার করেছ, আমার শাখা ছেদন করেছ, আমার পত্র ছেদন করেছ, আমাকে স্পর্শ করবে না। আরে বেটা, এখন দেখাবো তোমাকে, এখন শাস্তা করব, আর এখন তোমাকে ফল দিব না। কোনোদিন বলে? কোনোদিন বলে না। জয়দেব গোস্বামী পাদের জীবনী দেখুন, চোরে দুটা হাত দুটা পা কেটে শূন্য কুয়ায় ফেলে দিয়েছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করছেন কে করেছে, বললেন না। তারা চোর সেজে এসেছে বলে ইনারা পরম বৈষ্ণব সেবা করো। চলে যেতে চাচ্ছেন বলে উত্তম উপহার দিয়ে পাঠাও। নিজের পাপে পৃথিবীর মধ্যে বিদারিত হয়ে প্রবেশ করে গেছে। জয়দেব গোস্বামী পাদ বলছেন রক্ষা করতে পারলাম না। কি বিচিত্র মহাত্মা দেখুন, আপনার উপরে অত্যাচার করেছে, আপনার হাত কেটে দিয়েছে, পা কেটে দিয়েছে, দণ্ড দেওয়ার কথা আমি হলে অবশ্যই রাজাকে বলে বলে আমার হাত পা কেটেছে, বলে এর ধীরে ধীরে কাটো, একটা একটা আঙ্গুল কাটো। আমাকে যেরকম কষ্ট দিয়েছে বলে সেরকম অল্প অল্প, বলে না না ব্লেড দিয়ে কেটে আর লবণ ছিটা দাও। অবশ্যই বলতাম, কই জয়দেব গোস্বামী পাদ তো বললেন না। দ্বিতীয় উদাহরণ, তরুরূপী সহিষ্ণু না। অমানিন মান দেয় কীর্তনিয়া সদা হরি। অমানীয় যে মান প্রাপ্ত করে না তাকেও মান দেন। সিদ্ধ বাবাদের সবাইয়ের জীবনী দেখুন, সবাইয়ের জীবনী দেখুন। সিদ্ধ জগদীশ বাবা, ওনার কি প্রয়োজন? সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করেন। কেউ যদি আসতেন কোনো প্রশ্ন নিয়ে, কেউ আসতেন না, প্রশ্নের উত্তর দিতেন, নিজের ভজন নষ্ট করে দিতেন। বঙ্গদেশ থেকে এক ভক্ত এসে আর বলছে বাবা প্রেম কি করে পাওয়া যাবে? বাংলার ভক্ত তো, সিধা সিধি প্রশ্ন। প্রণাম করে, বাবা প্রেম কি করে পাওয়া যাবে? হাসলেন সিদ্ধ জগদীশ বাবা, হেসে আর বলছেন তুমি ঘর বাড়ি ছাড়তে পারবে? ছেড়ে আর এখানে থাকতে পারবে? আমার পাশেই কুঠিয়ে আছে, থাকতে পারবে? বলে তা তো বাবা থাকতে পারবো না, আমার ঘরে অনেক কাজ। তাহলে এক কাজ করো, 2 পয়সা নিয়ে যাও আর বাজার থেকে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা কিনে নিয়ে যাও, ওইটা ঘরে যেয়ে পাঠ করবে আর ওই অনুসারে আচরণ করার চেষ্টা করবে। চলে গেলেন, চিঠি পাঠাচ্ছেন। চিঠি পাঠালে উনি বিরক্ত হন, কেন চিঠির উত্তর দিতে হয়, দুঃখ পাবেন না হলে। চিঠি পাঠালেন, উনি চিন্তা করছেন কি করব, এই লোকটা তো আমাকে ছাড়ছেই না, আর যদি চিঠির উত্তর না দিই দুঃখ পাবে, অপরাধ হয়ে যাবে। দেখুন অমানিন মান দেও, কি যোগ্য সে মান পাওয়া? ইনি সিদ্ধ বাবা, সিদ্ধ জগদীশ বাবা, পরম জ্ঞানী। পূর্বাশ্রমেও সাধারণ ছিলেন না, ডাক্তার ছিলেন, বড় ডাক্তার ছিলেন, কালনায় ডাক্তারি করতেন, বড় ডাক্তার ছিলেন উনি, উকিলাতিও জানতেন, শিক্ষিত ছিলেন তখনকার সময়। পূর্বাশ্রমেও সাধারণ ছিলেন না, আর এই আশ্রমেও সাধারণ নয়। কি প্রয়োজন ওনাকে মান দিবেন? কিন্তু তাও মান দিচ্ছেন। চিঠি লিখলে, চিঠির মধ্যে কি বলছেন? ওই চিঠির মধ্যে পাঠিয়েছিল সেই প্রেম কি করে পাওয়া যাবে। উনি একটু চিঠি লিখে আর বলছেন যে আপনি কৃপা করে আর আমাকে চিঠি পাঠাবেন না। উত্তর দিয়েছেন চিঠি পাঠাবেন না, এতে আমার অসুবিধা হয়। কিন্তু সেই লোক কোথায় মানবে? হয়তো সংসারে। সে চিঠির মধ্যে লিখে পাঠিয়েছে, বাবা এই অন্তিম চিঠি, আর কোনোদিন আপনাকে আপনার ভজনে ডিস্টার্ব করব না, যে এই অন্তিম চিঠি। সিদ্ধ বাবা বলছেন যে এমনি তো মানার পাত্র নয়,
উনি চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন বলে তখন প্রেম পাওয়া যাবে। সর্বৈশ্ব ত্যাগ করে মন যদি খালি একমাত্র প্রেম পাওয়ার হয়, সর্ব ইচ্ছা ত্যাগ করে, সর্বকামনা ত্যাগ করে একই আশা যদি হয় যে আমি প্রেম লাভ করব, তখনই প্রেম পাওয়া যাবে, তার আগে পাওয়া যাবে না। যখনই এ কথা বললেন আর কোনোদিন চিঠি পাঠায়নি। ওনার একদিন ভাই এসেছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছে। দাদাকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে আর বলছেন দাদা স্ত্রী মারা গেছে। সিদ্ধ বাবা বলছেন ভালোই হয়েছে তো, একটা বন্ধন ছিল সে বন্ধন মুক্ত হয়ে গেছে। এক কাজ কর, এখানে এসে যা, দুইজনে মিলে ভজন করব। কিছু বললো না, প্রণাম করলো, ভাই চলে গেল। চলে যাওয়ার পরে আর আসলো না। সিদ্ধ বাবা মনে মনে ভাবছেন আবেগে বসে যে আমি তাকে কি কথা বলে দিলাম, সে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলো, দুঃখ জানালো, তাকে আমি কোথায় সান্ত্বনা দিব? সান্ত্বনা না দিয়ে কাটা ঘায়ে লঙ্কার গুঁড়া দিয়েছি। বলে ভালোই হয়েছে, এসে যা, সাধু হয়ে যা, আমার সঙ্গে আমরা দুই ভাই মিলে ভজন করব। তা অপরাধ হয়ে গেছে, অবশ্যই দুঃখ পেয়েছে, এখন ক্ষমা মাগতে হবে। কিন্তু ক্ষমা মাগবোটা কি করে? এখন তো নাই। সে কোথায় কোথায় আছে, উঠেছে, কোথাও জিজ্ঞাসা করেন না। শুনেছিলেন, কথায় কথায় বলেছিল পরশুদিন আমি বাংলায় চলে যাব। সিদ্ধ বাবা ওই মথুরা স্টেশনে যেয়ে বসে থাকতেন। পরশুদিন বলেছেন, 2 দিন পর্যন্ত বসলেন, দেখা হলো না। বড় চিন্তা হলো, সর্বনাশ, অপরাধ হয়ে গেছে। ভাইয়ের জন্য, এতটুকুর জন্য কি আবার কথা, তো স্বাভাবিক, আমরা সবাইকে বলি ভালোই হয়েছে তো। বউ লাথি মেরেছে, আত্মীয় স্বজনরা লাথি মেরেছে, তাই তো আসতে পেরেছ। ধ্রুবের জীবনী দেখুন, সর্বপ্রথম বিমাতাকে সুরুচিকেই প্রণাম করছেন, মা তুমি হলে আমার প্রথম গুরু, তুমি যদি কৃপা না করতে আজ আমি নারায়ণের দর্শন পেতাম না, তোমার কৃপায় প্রভু দর্শন পেয়েছি। তুমি যদি ওই কটু শব্দ না প্রয়োগ করতে, আমি না জঙ্গলে যেতাম, না নারদের গুরুপ্রবর গুরুপাদ পদ্ম নারদজিউর দর্শন হতো না, না ওনার উপদেশ লাভ হতো, না প্রভুর দর্শন লাভ হতো। সব কৃপা তোমারই, প্রণাম করছে। বলে ভালোই তো হয়েছে, কি খারাপ বলেছেন সিদ্ধ জগদীশ বাবা। কিন্তু ওই যে অমানীয় মান দেন, শ্রীমান মহাপ্রভুর ভক্ত তো অমানীয় মান দেন, অমানিকেও মান দেন। একজন পরিচিত ছিল, তার কাছে চিঠি পাঠালেন, বলে আমি এমন এমন ভাইকে বলেছিলাম, সে অবশ্যই দুঃখ পেয়েছে, তুমি জেনে বলো সত্যি কি সে দুঃখ পেয়েছে। তিনি চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, বলে না না, সে দুঃখ পায় নাই, আপনার ভজনে বিঘাত ঘটবে, ডিস্টার্ব হবে বলে আর সে যায় নাই। তারপরে তিনি শান্ত হলেন। ওনার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে আসতো, উনি ধ্যানস্থ থাকতেন, লীলা স্মরণে মগ্ন থাকতেন, দুঃখ পেয়ে চলে যেত বা প্রণাম করে চলে যেত। উনি ওই জন্য ভাগবত, চৈতন্য ভাগবত ওনার সামনে রাখতেন। কোনো সাধক আসবে, কেউ আসবে, আমি বুঝতে পারবো না, তখন আমাকে প্রণাম করবে, আমি তো প্রণাম নেওয়ার যোগ্য নই। গৌর শিরোমণি বাবার জীবনী দেখুন, আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যে সিদ্ধ বাবাগণ, ইনাদের জীবনী অলৌকিক, অলৌকিক জীবনী। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গৌর শিরোমণি বাবা, শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। বঙ্গদেশ থেকে গোবিন্দ মন্দিরে দর্শনে যাত্রীগণ আসেন, তিনাদেরকে প্রণাম করছেন ষষ্ঠাঙ্গে, এমনি নয়, কাপড় খুলে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করছেন, তিনাদের চরণ ধোলা নিচ্ছেন। শিষ্যরা বলছেন বাবা আপনি এই কি করেন? তারা যাত্রী কি জানে, তাদেরকে আপনি প্রণাম করছেন। তাদেরকে বলছেন বাবা আমি কত উৎকণ্ঠা নিয়ে এসেছিলাম ব্রজে, সেই উৎকণ্ঠা আজ আর নাই। এখন ব্রজে আমার সাধারণ বুদ্ধি হয়ে গেল, গ্রাম বুদ্ধি এসে গেল।
এখন সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তি আমার নাই, এনাদের আছে। কত অর্থ ব্যয় করে, কত পরিশ্রম স্বীকার করে, কত আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভর্ষণ সহ্য করে ব্রজমণ্ডলে আগমন করেছেন, আকুল হয়ে দর্শন করছেন। আমি তাদেরকে প্রণাম করছি না, তাদের ওই শ্রদ্ধাকে প্রণাম করছি, প্রার্থনা করছি ওদের যে শ্রদ্ধা, ওই শ্রদ্ধা যেন আমার লাভ হয়। সাধক কত অহংকার শূন্য, অমানিকেও মান দিচ্ছে। অমানি নামান দেয় কীর্তনীয় সদা হরি। এ রাঘব আচার্য অমানি নমান দেয়, অবিচারে নির্বিচারে সবাইকে সম্মান করতেন। সাধুকে তো করতে নেই, সবাইকে সম্মান করতেন, ভুলে কাউকে অপমান করতেন না। উনি পৃথিবীকে পত্র বানিয়েছিলেন এবং এই পৃথিবীতে ভক্তি প্রচার করেছেন। নাভাজি বলছেন যে চতুর চারি বর্ণ আশ্রম সবহি কো ভক্তি দৃঢ়াই। চারি বর্ণকে, চারটা বর্ণ কি কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ভগবানের মস্তক থেকে বা মুখের থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়, স্কন্দের থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য, চরণ থেকে শূদ্র। আমরা যদি তত্ত্ব বিচার করি, ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠ কিন্তু শূদ্র। এ কথা বললে ডান্ডা আমাকেই দিবে, কিন্তু ভগবানের চরণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে শূদ্র। নিরভিমানী শূদ্র। কখনো তাদের হৃদয়ে এই অহংকার আসে না আমি উচ্চ কুলে জন্ম নিয়েছি, এই অহংকার কোনো দিয়ে আসে না। উচ্চ কুলে কি ধুয়ে খাবে? একমাত্র কি ভগবানকেই পাওয়া যায় উচ্চকুল হলেই? তাহলে তো ধুন্ধুকারী ভগবানকে পেয়ে যেতেন। কেন প্রেজ্জনী হলো? করুক না সহস্র পাপ। উচ্চকুল তো ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছে, এত মোটা একটা পৈতা আছে, তো ওই পৈতাই টেনে নিয়ে যাবে বৈকুণ্ঠে। কই নিয়ে যাচ্ছে না তো, কই ধুন্ধুকারীকে তো নিয়ে যায় নাই, কই নিয়ে গেছে? নিয়ে যায় নাই। তাই ব্রাহ্মণৈশ্চ মুখম আসীদ বাহু রাজন্ন কৃতো উরুহু তदैश्च যদবৈশ্यो পদভ্যাম শূদ্র অজায়ত। পুরুষ সূক্ত। পুরুষো নপুংসক নারী বা জীব চরাচর কোই সর্বভাব ভজ কপট তজি মহি परम प्रिय सोई। পুরুষ হোক, নপুংসক হোক, স্ত্রী হোক, বালক হোক বা জীব হোক, যাই হোক, সেই ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, সবার একটাই কর্তব্য হরিভজন করা, কপটতা ত্যাগ করে। তাই বলছে সর্বভাব ভজ কপট ত্যাজি মহি পরম প্রেম মোহি সোই। কপটতা থাকলে কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। বলে কপটতা কি? বলে এই অহংকারী হলো কপটতা, এই অভিমানী হলো কপটতা। অহম বুদ্ধি কপটতা নয়। তোমার কি ক্ষমতা হে? প্রভু কৃপা করেছে তাই তুমি পৃথিবীতে এসেছ, প্রভু কৃপা করছে তাই তুমি আহার করতে পারছ, প্রভু কৃপা করছে তাই তুমি কথা বলতে পারছ, প্রভু কৃপা করছে তুমি শ্রবণ করতে পারছ, প্রভু কৃপা করছে তোমার যে শ্বাসটা বাইর হচ্ছে আর ভিতরে করছে, প্রভুর কৃপা। আমরা সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি না, অহম বুদ্ধি করছি। অহম করোমি, আমি করেছি, আমি করছি। অহম করোমি, আমি করছি, আমি করেছি, আমি করছি, আমি করব। এই যে অহং বুদ্ধি, এটাই তো কপটতা। বলে কপটতা ত্যাগ করে যে হরি ভজন করা উচিত। সর্বভাব ভজ কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই।
जिमि हरि भगवती पाई श्रम तजई आश्रमीचारी। यदि एक प्रकार कपटता शून्य हुए प्रभुर भजन करा है तो से कोनो आश्रमे थाक बा कोनो वर्णे थाक अवश्यई हरि के प्राप्त करबे। राघवानंद आचार्य अविचारे पृथ्वीते भ्रमण करते करते भक्ति 4 वर्ण के 4 आश्रम के प्रदान करेছেন। रसिक राघवानंद बसे काशी आस्थाना, इनी विशेष भावे काशीते अवस्थान करतें। ताई रसिक राघवानंद बसे काशी आस्थाना, गुरुरूप शिवलये दये रसिकाई ध्याना, काल कराल ही जीति शिष्य कियो रामानंदा, प्रकटी भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छंदा। काशीते बास करतें, विश्वनाथ के गुरु बानिয়েছেন এবং রসিকদের মধ্যস্থলে ভক্তির কথা বর্ণন করতেন। কাল कराल ही जीति, কালকে জয় করে যে কালের ঈশ্বর শ্রীরাম, সেই রামই তো রামানন্দ আচার্য হয়ে এসেছেন, সেই রামানন্দকে শিষ্য করেছেন। प्रकटी भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छंदा, जो आचार जह को रूप धरी जगत उदाहरण जतन कियो, महिमा महाप्रसाद की प्रकटी रसिक जन सूक्ष्म दियो। ए रामानंद आचार्य जी प्रकटित हुए कि करलेन जगते আমরা এক্ষুনি শ্রবণ করে এসেছি, প্রথমেই শ্রবণ করে এসেছি রামানুজ আচার্যজিউ লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধক ছিলেন। শ্রী সম্প্রদায়ের আরাধ্য হলো লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ভক্তি হলো ঐশ্বর্য মিশ্রিত, জ্ঞান মিশ্রিত, বিধি মিশ্রিত। কিন্তু রামানন্দ আচার্যজিউ এসে উনি এই ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করে মাধুর্য প্রবেশ করালেন, माधुर्य प्रचार करलें। राम साक्षात रामानंद आचार्य गुरु वैशिष्ट मुनि के अवतार के राघवानंद आचार्य जी। रघुकुले श्री रामेर गुरुदेव के वैशिष्ट मुनि, वैशिष्ट मुनि स्वामी राघवानंद उदार। और रामानंद आचार्य हलेन श्री रामेर अवतार। तिनके रामानंद प्रकट, प्रकट प्रकट शब्द कार जन्य प्रयोग करा हय? साधारण जीवेर जन्य प्रकट बोले ना, जन्म निয়েছে बोले। प्रकट अप्रकट कार जन्य? एकमात्र भगवानेर जन्य एवं सिद्ध पुरुषदेर जन्य बोले। এখানে আচার্য বলছেন যে একমাত্র ভগবত স্বরূপ প্রকট হয়। উদাহরণ দিচ্ছেন, ভগবত ছল প্রভু কৃপা নিধানা, বিশ্ববাস প্রকটে ভগবান। একদম প্রকটে ভগবান, বিশ্ববাসে একমাত্র ভগবান প্রকটিত হন। জগন্নিবাস প্রভু প্রকটে অখিল লোক বিশ্রামা, এখানেও তাই বলছেন। जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्रामा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, एखाने प्रकट बोलছেন। पांडवेन विदूषितान स विमुखान ज्ञात्वा कलौ वै जनान, तद कल्याण परो कृपा परवशो, साकेतवासी स्वयं रामानंद सुसंगया, प्रयोजनेषि पुण्य सद्मदिजा, जातस्तं विनमामि नारदो यूतं श्रीरामचन्द्रं हरिं, पाखंडेन विदूषितान् सविमुखान ज्ञात्वा कलवई जानान। श्री राम যখন দেখলেন কলিযুগে পাখণ্ডদের অত্যাচার অধিক হয়ে গেছে, তাদের কল্যাণ করার জন্য তদ কল্যাণ পরো কৃপা পরবশ,
साकेतवासी स्वयं साकेतवासी श्री राम रामानंद सुर संगया श्री रामानंद स्वरूप धारण करे नाम धारण करे प्रयोजने नसी पुण्यो सद्मोदिजा जातैः विमनमामि नारदजूतं श्री रामचंद्रम हरिम। रामानंदाचार्य साक्षात श्री रामेर अवतार ए विषये श्रीमद् महाप्रभुर कृपाय आमरा आगामीकाल श्रवण करब। जय राधे श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रभु की जय।